देख पिला आजर भिडियो संपूर्ण भाव +3 4th सेमिस्टर ऑडियंस पिला देख तुम कोर 9 री भी सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ी अच्छी जमीती कि तुम यूनिट 1 रस ध्वनि हो कि यूनिट रीति वक्रोक्ति अलंकार हो कि क्लासिसिज्म कि रोमांटिसिज्म हो कि प्रतिभा चित्र कर देख तुम 4टा यूनिट अच्छी से 4टा यूनिट रु जी सब सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ी अच्छी भिडियो आलोचना करवा तो जी पिला भिडियो देखु तो समस्त निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण भिडियो संपूर्ण भाव देखो देख बही कौन से देखा तापर आम निज अनुसार बुझा देख साहित्य सृष्टि होता भाव भाषा शब्द को अपूर्व कला कौशल विनिमय सरस सुंदर कर उपस्थापन करने पाठक मन आनंद संचार करने जो शक्ति और सामर्थ उपर निर्भर करता ही रस कहुए तो पिला माने या जदि आम भाषा लिखा ताले केमती लिखा ना कौन साहित्य कृति पढ़ा द्वारा कि कौन एक घटना देखा द्वारा मन में जो भाव सृष्टि होता है ताकू ही रस कहुए देख कौटा तुमको इजी लगे यहाँ तुमको इजी लगे ना जोटा मुझे कहली से इजी लगे तुम जोटा इजी लगे देख एटा तुम साहित्यिक वार्ड माने एटा निहाती तुम ऑडियंस पिला तुम लिटरेचर पेपर तेणुक निहाती भाव तुम जो साहित्यिक वार्ड गुड़ी निहाती भाव लिखाई तो जहाद्वारा ना पिला माने ठीक जगह ठीक वार्ड टाक लगे पारती मन रुहे पिला तेणुक तुम्हें माने तुम्हें निज भाषा लिखिपार एगुड़ा है देख तुम पूर्वराग क्या कहुए देख पूर्वराग पिला माने किसी नुह है कि देख तुम मिलन जो पूर्वावस्था ताकू ही तुम कौन कहुए ना पूर्वराग कहुए निआ कुसुम्ब और तुम मंजिषा भेदर त्रिविध होता है तीनोटी यार प्रकार भेद रही प्रथम दर्शन में नायक नायिका परस्पर प्रति से आकृष्ट हेले और उभयंकर हृदय में प्रेम भाव उत्पत्ति हेतु परस्पर पाइबार इच्छा बलवत्तर होता है तो यह स्वप्न दर्शन पट्टचित्र दर्शन चिटा प्रणीत द्वारा संभव होता है से तुम अद्भुत रस क्या कहुए कौन से आश्चर्यजनक घटना शुणिले कि कौन भी गोटे चमत्कार जिनस हो जब आम देखा आम हृदय गोटे विस्मय भाव आसे हाँ कि नहीं तो ताहा परिपुष्ट हो अद्भुत रस जात हुए विस्मय अद्भुत रसर स्थायी भाव देख विस्मय कौन अद्भुत रसर स्थायी भाव देख पिला माने जदि मैंने कहार कौन स्थायी भाव कहार कौन वर्ण कहार कौन देवता जानी ना तो एगुड़ा निहाती भाव पढ़ा करेंगे गोटे समस्त गुरुत्वपूर्ण कौन अच्छी तुम अद्भुत रस स्थायी भाव कौन पिला माने विस्मय से वर्ण पित्त वर्ण देवता गंधर्व गंधर्व से भाव शांत रस क्या कहुए जार दर्शन बा श्रवण कर मन गोटे वैराग्य शांत भाव जागृत हुए मैंने क्रोध हिंसा किसी थी मन गोटे शांत भाव जागृत हुए ताकू ही रस कहती निर्व्याध वैराग्य हूँ यार स्थायी भाव से तुम भक्ति रस क्या कहती ना कृष्ण विषय प्रेम हूँ भक्ति रस देखो तुम लास्ट जो रस ताकू भक्ति रस कहले चले बुझीगला ना देख देख ईश्वर विषय प्रेम हूँ यार स्थायी भाव भक्ति रस चारिहारे व्यक्त हो गोटे दास्य साक्ष्य भात्सल्य मधुर जमी तुम अच्छी श्रृंगार हास्य करुण वीर विवश अद्भुत रौद्र भयानक शांत बात्सल्य से भाव में लास्ट तुम हो भक्ति रस देख काव्य आत्मा ध्वनि बोली किए कहते यहाँ किए कहते पिला तुम आनंद बदन कहते धनिया लोक ग्रंथ मानते मैंने श्रृंगार रस केते व्यक्त कराई कौन कौन श्रृंगार रस को 2 व्यक्त कराई कौन कौन गोटे है तुम संभोग श्रृंगार आ गोटे है कौन विप्रलम्ब श्रृंगार से देख नायक नायिका मिलन को संभोग श्रृंगार कहुए विच्छेद को विप्रलम्ब श्रृंगार कहुए बस सिंपल किंतु साहित्य वार्ड लिखिले आम केमी लिखा ना देख संभोग श्रृंगार को प्रथम तो 4 बार व्यक्त कराई स्पंदर्शन संस्पर्श संलाप और संप्रयोग पे देख तुम विप्रलम्ब श्रृंगार क्या कहती ना नायक ना देख विप्रलम्ब श्रृंगार क्या कहती नायक नायिका मिलन पूर्व अथवा परस्पर विच्छेद विप्रलम्बर उत्पत्ति होता है विच्छेद जंत्रणा मिलन को आहरी अधिक आनंदमय करे ए 4टी अवस्था स्वीकृत थाए गोटे है पूर्वराग मान प्रवास और करुण बात्सल्य रस क्या कहती संतान और शिष्यों को देखिले पितामाता और गुरु हृदय जो बत्सर स्नेह झरी पड़े ताकू ही कहुए बात्सल्य रस से तुम विवश रस क्या कहती घृणित वस्तु देखिले से विषय शुणिले मन जो विकार भाव जात हुए ताकू ही विवश रस कहुए हास्य रस क्या कहुए ना कौन असंगति मध्य विकृत आकार वेशभूषा तथा विकृत कथबार्ता विकृत चेष्टा गति प्रदर्शन कर व्यक्ति देखिले कि विषय शुणिले मन जो गोटे रस उद्रेक हुए ताकू ही हास्य रस कहुए अनुभाव क्या कहुए स्थायी भाव को जो भाव अनुसरण करूँ अनुभाव कहुए सात्विक गुण उत्पत्ति लाभ कर तुम स्तंभ स्वेद रोमांच सौरभंग बेपथु वैवन अश्रु प्रलय प्रभृति 8 गोटे सात्विक अवस्था को अनुभव बोली कहुए संचारी भाव से कौन ना संचारी शब्दर अर्थ हूँ संचरणशील
देख संचारी संचलनशील संचारी भाव हो जो भाव किसी कारण अंतर्भुक्त हुए स्थायी भाव को परिपोष कर तत्पर तिरोहित हुए ताकू ही संचारी भाव बोली कहुए। यह हूँ स्वल्पकाल स्थायी रस किपर निष्पत्ति हुए तुम स्थायी भाव आलमन विभाव उद्दीपन विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तुम संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति हुए। रसवादर सर्वोत्तम प्रवक्ता किए रसवादर सर्वोत्तम प्रवक्ता होती साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज। रसर मूल तत्व कौन ना रसर मूल तत्व हूँ आनंदर उपलब्धि करवा स्वेद विवनता केउ रसर उद्दीपन विभाग ना भयानक रसर उद्दीपन विभाग से तुम विभाव केते प्रकार विभाग होची दि प्रकार गोटे आलमन विभाग और गोटे तुम उद्दीपन विभाग कौन अच्छी तुम रसध्वनि क्या कहते जो रचनार व्यंगार्थर केवल मात्र रस सूचित हुए ताकू रसध्वनि कहुए। से तुम रस निष्पत्ति संपर्क केतोटी मतवाद रही रस निष्पत्ति संपर्क में 4टी मतवाद अच्छी गोटे भट्टलहर उत्पत्तिवाद श्री शंकुकर अनुमतिवाद भट्टनायकर भुक्तिवाद एवं तुम अभिनव गुप्तर अभिभक्तिवाद। भट्ट ललटर केउ मतरू रस निष्पत्तिर सूचना मिले ना भट्ट ललटर उत्पत्तिवाद रस निष्पत्तिर सूचना मिले। श्री शंकुकर केउ मतवाद रस निष्पत्ति सूचना मिले श्री शंकुकर अनुमतिवाद रस निष्पत्तिर सूचना मिले। से तुम अच्छी भट्टनायकर केउ मतवाद रस निष्पत्ति सूचना मिले ना भुक्तिवाद तुम अभिनव गुप्तर अभिभक्तिवाद। से ध्वनि शब्द संस्कृत केउ धातु सृष्टि होती दृष्टि देखा गले ध्वनि शब्द संस्कृत ध्वनि धातु ही सृष्टि होती किंतु ध्वन धातु सहित ई प्रत्यय युक्त हो ध्वनि शब्द परिणत होती। ध्वनि अर्थ कौन ना देखो ध्वनि अर्थ हूँ ध्वनि व अनुरण रूपक अर्थात अनुरण प्रक्रिया प्रकाशित होता अर्थ हूँ ध्वनि। ध्वनि क्या कहुए पाद समूहर अन्वय द्वारा जो अर्थ प्रकाशित पाइबा कथा तार जो भिन्न अर्थ प्रकाशित हुए से प्रक्रिया को ध्वनि कहुए। लचनटिका क्या कौन लचनटिका कहले कौन बुझ ना तुम अभिनव गुप्तर वचन लचन टीका जो ध्वनिवाद अधिक लोकप्रिय हो उठी से रसवादी आचार्य होते ध्वनि संपर्क समस्त विरोधी मतवाद को खंडन पूर्वक ध्वनि को प्रतिष्ठा करते। वस्तुध्वनि क्या कहुए जो ध्वनित होता प्रत्ययमान अर्थ वस्तु मात्रा को बुझाए से वस्तु से वस्तुध्वनि हुए अर्थात जो धरण रचन रस अलंकार व्यतीत मात्र वस्तुर व्यंजकता प्रकाश पाई था वस्तुध्वनि बोली कहुए। काव्य माध्यम क्या कहुए जो काव्य ध्वनि गुरुत्व न थाए बाच्यार्थर गुरुत्व रही है से ही काव्य को माध्यम बोली कहुए। से तुम उदाहरण दी उपेन्द्र भोजकर वैदेशिक विलास परी तापर देख कौन अच्छी ना ध्वनिवादी मैंने क्यों ध्वनि उपर सर्वाधिक गुरुत्व दे था ध्वनिवादी मैंने रस ध्वनि उपर सर्वाधिक गुरुत्व दे था। ध्वनि को केते भारे व्यक्त कराई ना ध्वनि को 3 भारे व्यक्त कराई जमीक वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि रस ध्वनि से अलंकार ध्वनि क्या कहे वर्णना मध्य उत्तम प्रकाश भंगी स्थान पाइले अलंकार ध्वनि होता है। ध्वनि तत्वर समीक्षक भाव क्या ग्रहण कराए ध्वनि तत्वर समीक्षक भाव आनंद बंधन को ग्रहण कराए। तो पे ये तुम यूनिट 1 टी सरीगला है तुम एना यूनिट 2 कौन से देखा। रीति क्या कहुए वाक्य वर्ण पद प्रकृति प्रत्यय हस्तपद तुल्य अवयव विशेष संधि और समास द्वारा एगुड़ाक युक्त होती। अलंकार शास्त्रविद मैंने काव्य अलंकार शास्त्रविद मैंने काव्य हस्तपदादि तुल्य वाक्यर संस्थान बा अवस्थान को रीति नाम अभिहित करथांती। वृत्ति क्या कहुए आचार्य मनमोहन निजर काव्य प्रकाश ग्रंथर रीतिर परिभाषा रूप से वृत्ति को ग्रहण कर 3 वृत्तिर नाम सूचित कर गोटे पुरुष केमरा उपनागरिकता। रीतिर अभिधान का अर्थ कौन रीतिर अभिधान का अर्थ हूँ क्रम प्रथा पद्धति स्वभाव और धारा। लाठी रीतिर प्रणेता किए से सम्बन्ध स्वरूप व्याख्या कर। आनंद बदनकर पड़े आलंकारिक रुद्रभट्ट लाटिया रीति नामक एक नूतन रीति उपर आलोकपात कले। यही समय रीति विचार परंपरा भौगोलिक परिवेश सीमा ठार दूरे रहा। वैदर्भी गौड़ी पांचारी रीति सह लाटिया रीति युक्त है तो यह सह रस और रीति मध्य संपर्क स्थापन है। वैद्यती रीति क्या कहुए जो रीति श्लेष प्रसाद माधुर्य आदि 10 गोटी गुणर परिप्रकाश घटी था वैद्यती रीति बोली कहुए। यही रीतिर वर्गर द्वितीय वर्ण जमी तुम जो कचट तप अच्छी से क ख च छ ठ ध द्वारा रचित हो सहज उपचारित होते।
ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ବାମନ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବାମନ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ରୀତିକୁ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଦ୍ୟୋକ୍ତି ରୀତି, ଗୌଡ଼ ରୀତି, ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି, ଲାଠି ରୀତି। ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ମଠ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ମଠ ରୀତିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମର ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରାଜି ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ରଚନାକୁ ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାମହ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଭାମହ କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଦଣ୍ଡି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶଙ୍କର ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାମନଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ବାମନଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି? ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ରୁଦ୍ରଭଟ୍ଟଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି? ରୁଦ୍ରଭଟ୍ଟଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଙ୍କଠାରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା? ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକରେ ରୀତିର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରୁଦ୍ରଭଟ୍ଟଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ମିଳିଛି? ରୁଦ୍ରଭଟ୍ଟଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜଶେଖରଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି? ରାଜଶେଖରଙ୍କର କାବ୍ୟ ମୀମାଂସାରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ରୁଦ୍ରଭଟ୍ଟଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି? ରୁଦ୍ରଭଟ୍ଟଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜଶେଖରଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି? ରାଜଶେଖରଙ୍କର କାବ୍ୟ ମୀମାଂସାରେ ରୀତିର ସୂଚନା ରହିଛି। କାକୋ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କାକୋ ବକ୍ରୋକ୍ତିରେ ବକ୍ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କୁନ୍ତକ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? କୁନ୍ତକ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ରୀତିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମାସଯୁକ୍ତ ପଦ ରହିଥାଏ? ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମାସଯୁକ୍ତ ପଦ ରହିଥାଏ। ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତିରେ ବକ୍ତା ଏକ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନା ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତକ। ସେ କାବ୍ୟକୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ବକ୍ର ଭାବରେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କିକି ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ବକ୍ରୋକ୍ତି। କାକୋ ବକ୍ରୋକ୍ତିରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? କାକୋ ବକ୍ରୋକ୍ତିରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କାବ୍ୟର ସଭା ବିଧାୟକ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅଳଙ୍କାରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ତୁମର ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ, ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଛି। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ତୁମର ସର୍ବଜମକର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସା ଚକ୍ରେ। ସେହିପରି ଲାବଣମତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆସିଛି। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୁକ୍ତ? ନା ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳଙ୍କାରର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ଦେଖ ତୁମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା,
ଲୁପ୍ତୋପମା ତାପରେ ତୁମର ମାଳପମା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଭୌମ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁଥିରେ ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ଉପବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭୌମ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କାବ୍ୟ ବା ପଦରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହସ୍ତପଦ ତୁଲ୍ୟ ଅବୟବ ବିଶେଷ ସନ୍ଧି ଓ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ କାବ୍ୟରେ ହସ୍ତପଦାଦି ତୁଲ୍ୟ ବାକ୍ୟର ସଂସ୍ଥାନ ବା ଅବସ୍ଥାନକୁ ରୀତି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ମଥ ନିଜର କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ପରିଭାଷା ରୂପରେ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତିନୋଟି ବୃତ୍ତିର ନାମ ସୂଚିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୁଷ, କେମରା, ଉପନାଗରିକତା। ରୀତିର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୀତିର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରମ, ପ୍ରଥା, ପଦ୍ଧତି, ସ୍ୱଭାବ ଓ ଧାରା। ଲାଠି ରୀତିର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆନନ୍ଦ ବଦନକର ପରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ରୁଦ୍ରଭଟ୍ଟ ଲାଟିଆ ରୀତି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ରୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରୀତି ବିଚାର ପରମ୍ପରା ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ସୀମାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲା। ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି ସହ ଲାଟିଆ ରୀତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା ତ ଏହା ସହ ରସ ଓ ରୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ବୈଦତୀ ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ରୀତିରେ ଶ୍ଲେଷ, ପ୍ରସାଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଦି 10ଟି ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ବୈଦତୀ ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୀତିର ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ତୁମର ଯେଉଁ କଚଟ ତପ ଅଛି ସେଇଠୁ କ, ଖ, ଚ, ଛ ତାପରେ ଥ, ଧ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇ ସହଜରେ ଉପଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ଜ୍ଞାନ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ବାମନ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ରୀତିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ କ'ଣ? ରୀତିକୁ 4 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଦତୀ ରୀତି, ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି, ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି, ଲାଠି ରୀତି। ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନା ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ମଥ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ମଥ ରୀତିକୁ 3 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ 4 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମର ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରାଜି ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ରଚନାକୁ ପାଞ୍ଚାରୀ ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାମହ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଭାମହ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତିର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଦଣ୍ଡି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କାବ୍ୟାଦଶଙ୍କର ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାମନଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ବାମନଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କହନ୍ତି। ଉପମାଚକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଉପମାଚକ ଶବ୍ଦ। ଲାଟାନ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଲାଟାନ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ଲାଟାନ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉପମେୟ ଓ ଅପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣଭରା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଲାଟାନ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଲାଟାନ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାକୁ ଲାଟାନ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସମଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି? ଉପମାର 4ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଉପମେୟ, ଅପମାନ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଉପମେୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମେୟ। ଏବଂ ବାଚ୍ୟାତ୍ପ୍ରେକ୍ଷକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କି, କିମ୍ବା, ଅବା, ବା, ସତ୍ୟ, ଯେପରି, ଯେହ୍ନେ, ସିନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅପକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ
ସେଠାରେ ବାଚ୍ୟ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ରହି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଭିନ୍ନତାବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କ୍ରମାଗତ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପନୀତି ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଧର୍ମକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ ଆରୋପିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅପନୀତି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପନୀତି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯେମିତି ଘନ ବଳେ ଯେବେ ପ୍ରୀତି ବିଦ୍ୟୁତର ଗର୍ଜନ କାହିଁକି ଭୀମ? ଗର୍ଜନ କି ତାହା ଜଗତ ବୁଝାଇ ଦମ୍ପତି ପ୍ରେମ। ଦେଖ ଡିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେମିତି କହିଛି। କାବ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କାବ୍ୟ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି କାରଣ ହେଲେ କାବ୍ୟଲିଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉନ୍ନୟନ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉଭୟ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ରୂପରେ ଗର୍ବିତ ହେଲେ ଅନନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଅନନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତହିଁ ସିଂହାସନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିନ ଜଗତେ ତୁଳନା ସେହି ତାର ସିନା। ସେଇ ତୁମର ଦେଖ ଅତିଶକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ବା ଉପମେୟକୁ ଆଦ୍ୟ ନ କହି କେବଳ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ବା ଉପମାନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅତିଶକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 53 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନା ତମର ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ସଭ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବହୁ ଦିଗର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ନା ତୁମର ରୁଷର କାଥାରାଇନ୍ ମହାନଙ୍କର ରାଜୁତିକାର ସୁପ୍ରଚଳିତ ମହାନ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। କେଉଁ ଦୁଇ ଯାକ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲାସିକ୍ ମହାଭାରତ ତାପରେ ରାମାୟଣର ଅନୁବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ତାପରେ ତୁମର ରେନେସାଁ ଦେଖ ରେନେସାଁ ବା ତୁମର ସଂସ୍କୃତିର ଜନଜାଗରଣ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ନା ତୁମର ଧର୍ମ ନାମରେ ଧର୍ମ ଯାଜକଙ୍କର କଠୋର ବିଧି ନିଷେଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁରୋପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କେଉଁ ସମୟର ହୋଇଥାଏ? ନା ସତ୍ୟର ବିକଶିତ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଗତି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ଜାତୀୟ ମାନସ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ କ'ଣ? କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଆରାଧନା କରେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ବିଧିତ ହୁଏ। ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାତୀତ କରିବା ତାର ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଆଇନରୁ ସୃଷ୍ଟି? କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ସ ଆଇନରୁ ଆଦୃତ। ମାନେ କେଉଁ ଚେତନାର ବିରୋଧୀ କ୍ଲାସିକ୍ ଚେତନା ଅଟେ? ନା ତୁମର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାର ବିରୋଧୀ କ୍ଲାସିକ୍ ଚେତନା ଅଟେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ କ୍ଲାସିକ୍ର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି? ଫ୍ରାନ୍ସରେ 1660ରୁ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ କ୍ଲାସିକ୍ର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ବା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ହୋମରଙ୍କର ଇଲିଆଡ୍ ଓ ତୁମର ଓଡେସି କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ଗ୍ରୀକ୍ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକ୍ କବିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଗ୍ରୀକ୍ର ହୋମର ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଲାସିକ୍ କବି। ପ୍ରେମ ଚେତନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଚେତନା। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିତା କଥା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ପ୍ରେମ ଚେତନାର ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ ହେତୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ନବଜାଗରଣର ସୂତ୍ରପାତ କିପରି ଥିଲା? ତୁମର ଏଲିଜାବେଥ୍ ଯୁଗରେ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାର
ମୃଦୁମନ୍ଦ ପଦ୍ୟଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଫରାସୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି? ଫରାସୀ ରୋମାନ୍ସ ଶବ୍ଦରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସମୟରେ କଥିତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେଡ୍ରିକ୍ସ ଲେଗେନ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3 ସରିଗଲା। ୟୁନିଟ୍ 4 ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4 ପଢ଼ି ଆସିଲା କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଦେଖ ଏହାର ଶବ୍ଦଗତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦୋଷ। ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏକ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ। ପ୍ରତୀୟତେ ଅନେକ ଇତି ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀତି ଜାତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଶବ୍ଦଗତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ ପ୍ରତୀକ, ନିଦର୍ଶନ, ଚିହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି। ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାଧାରଣ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ନୁହେଁ। ପାଠକର ଚିନ୍ତାକୁ ଅଧିକ ଜାଗରୁକ ଓ ତୁମର ଭାବଦୀପକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସଂକେତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଥିବାରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତୀକର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମ, ପୂଜାପାଠ, ବସ୍ତୁ, କଳା, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପତାକା, ଫଳକ, ଲଗା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତୀକବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ତୁମର ଫରାସୀ କବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେମିତିକି ତୁମର ର୍ୟାମ୍ପ, ଷ୍ଟାଫି, ମାଲାମ୍ବେ, ଉଲେନ୍, ଭାଲେରୀ, ବୋଦଲିୟାର ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲୋକ C.S. ବାହାରା ପ୍ରତୀକକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ତୁମର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ, କାବ୍ୟ ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତୀକବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କବି ତୁମର ମାଲାର୍ମେ ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କବିର ପ୍ରତୀକ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକବାଦର ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକବାଦର ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ 1935ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା? ନା ତୁମର ଦେଖ ଦାହାତୀତି, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ, ଲାଲ ପତାକା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଲାଲ କଇଁ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ, ନାଗ, କାରାଗାର ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନରେ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦେଖ ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀ। ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବୟବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ଚିହ୍ନ ଆକୃତି ବା ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରତୀକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରତୀକକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। CM 12 ପ୍ରତୀକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? CM 12 ପ୍ରତୀକକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତୀକ। ସେପରି WM 11 ପ୍ରତୀକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରଦାନ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରତୀକ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରତୀକ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ପ୍ରତୀକ। 15 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୁଳ୍କ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ପାଞ୍ଚଳ ବାଗ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ, ସାଧାରଣ ଭାଷା ଅବଲମ୍ବନରେ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି 1900ରୁ 1917 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାହା ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପାରସ୍ପରିକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ରୂପ ଆକାର ଦିଏ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର କରିବା ସହ ବୈଷମ୍ୟ ଭିତରେ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କେବେ? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତୁମର ଦେଖ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। T.E. ହ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା। 1908ରେ ପୋଏଟ୍ରି କ୍ଲବ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ 6 ଜଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିଥିଲେ? ନା ତୁମର ପାଉଣ୍ଡଙ୍କ ପରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ତୁମର
आमी लोयल यही आंदोलन शेष पर्यंत 6 गोटी कवि निजक संपृक्त रखी से लोयल हिल्स फिंट आल्डिंगटन प्लेटर एवं लोरेन साइमन 1915 1919 और 1917 मसीह तीनोटी काव्य संकलन प्रकाश करते। देख चित्रकल्पर संज्ञा लेख चित्रकल्पर मौलिक संज्ञा होची दुईटी स्वतंत्र वस्तुर सादृश्य लक्ष्य करी से दुईटी मध्य अभेद परिकल्पना करवा। अत्याधुनिक जुग में क्यों कवि चित्रकल्प व्यवहार करछन्ती? अत्याधुनिक जुग में रमाकांत रथ सीताकांत महापात्र दीपक मिश्र सौभाग्य मिश्र राजेन्द्र पार्षद इत्यादि चित्रकल्प व्यवहार करछन्ती। अत्याधिक जुग में क्यों कवि चित्रकल्प व्यवहार करछन्ती? अत्याधिक जुग में रमाकांत रथ सीताकांत महापात्र दीपक मिश्र सौभाग्य मिश्र राजेन्द्र पंडा इत्यादि चित्रकल्प व्यवहार करछन्ती। कालिदासଙ୍କର चित्रकल्प किपरि? कालिदासଙ୍କ चित्रकल्प रसज्य। चित्रकल्पर प्रधान प्रचारक किए? चित्रकल्पर प्रधान प्रचारक चित्रकल्पर प्रधान प्रचारक होची एजरा पाउंड। सीडी लेइज चित्रकल्पर संबंध पोएटिक इमेज कौन कहते? पोएटिक इमेज इज ए वर्ल्ड पिक्चर चेंज विथ इमोशन। चित्रकल्प होची आवेग अनुरक्ति भाव शब्द चित्र। इंग्लैंड रे केबे चित्रकल्पवादी काव्य आंदोलन गठित होता? 20 शताब्दी आरंभ में इंग्लैंड रे जो चित्रकल्पवादी काव्य आंदोलन गढ़ी उठी चित्रकल्पवादर प्रथम प्रवक्ता नाम हूँ टी.ई. ह्यूम। चित्रकल्प प्रथम किपरि व्यवहार होता? सिंबल मेटाफर एवं सिमिली नाम व्यवहार होता। तो पिला माने बहुत पिलांकर कौन मैंने क्वालिटी मते विजिबल होनी से कहते सर आम देखो आम क्वालिटी आसुनी वीडियो। तो पिला माने तुमने यूट्यूब रो सेटिंग बढ़ाऊ न जाइकिना क्वालिटी देखिना कहूँ सर वीडियो आसुनी क्वालिटी। तो तथा पिला माने सब गुड़ तुमको कहीदे तो निहाती भाव आज वीडियोटी देखिए तुमने उपकृत होती। तो आज वीडियोटी एटिके रखुची। जय जगन्नाथ।